بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأزواجه وذريته بأنه يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبته ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أسألكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بحلقه يا عليما بحلقه يا خبيرا بحلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بحلقه يا عليما بحلقه يا خبيرا بحلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بحلقه يا عليما بحلقه يا خبيرا بحلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر وأستغفر 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدفعنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف عافية. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرسول الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصله وفوره وذا الحقوق عليه أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قلب النفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم الشيخ علي عبد العبارس وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أنه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصحن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء كلام وذي سوء نظر وذي سوء نية وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعظنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا
يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Para hadirin wal hadirat, para sesepuh, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Hajj Abdullah Aslam, juga guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Alwi Al-Idrus dari Tanggul yang kami muliakan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, dikumpulkan kembali dalam satu majlis, dalam satu wadah, dengan satu niatan dan satu tujuan. Harapan kita sepulang kita dari tempat ini, kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia saat ini, apalagi kelak di akhirat. Semoga kita semua mendapatkannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Takmir Masjid Al-Barakah Andong Sari Kerajaan yang telah berketempatan pengajian rutin malam Selasa pada malam hari ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diasuh oleh guru kita Habib Nizar Al-Idrus dari Tanggul. Teriring harapan dan doa semoga amal baik dari keluarga-keluarga baik yang baik ini dari semua pihak yang turut mensukseskan pengajian pada malam hari ini, semoga kesemuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga pengajian kita besar fadilah, barakah dan manfaatnya untuk kita dan anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala mana wa aslafun as-salihun bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa husulil ma'mul wa salahi sya'nina zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ala mana wa aslafun as-salihun wa ala mana wa muassis hadzal majlis al-habib Aqil bin Salim bin Muhammad al-Attas. Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi amalihim min khairatid dunya wal akhirah. Kita baca Fatihah, kita niatkan, kita ngaji pada malam hari ini dengan harapan semoga Allah menyambungkan niat kita dengan niat guru kita Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas dan juga niat guru kita Al-Habib Nizar Al-Idrus, juga niat dari para orang-orang soleh, sehingga Allah menyambungkan niat kita dengan niat mereka, sehingga keberkahan itu selalu mengalir ke kita. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah.
Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga kesemuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah, diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk yang mewakafkan masjid ini dan semua pihak yang ikut andil dalam pembangunan dan kemakmurannya. Semoga kesemuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita baca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ahmad Hafi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama mau'izah hasanah kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Alwi Al-Idrus dari Tanggul. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. kurang tinggi Habib ya. Monggo yang laki-laki masuk ke dalam, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره وأؤتي لونا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر، شك الراوي. فأؤتي ناقة أشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأؤتي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأؤتي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأؤتي شاة والدا فانتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بئيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا.
ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك ما لك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه والناقة الأشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل قوله أنتج وهي رواية فنتج معناه تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة للمرأة وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها وهو بمعنى نتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى لكن هذا للحيوان وذاك لغيره وقوله انقطعت بي الحبال وهو بالهاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب وقوله لا أجهدك بمعنى لا أشك عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي وفي رواية البخاري لا أحمدك بالهاء المهملة والميم ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه كما نالوا كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Amma ba'du, kita cintai dan kita hormati ayahanda kita Al-Walid Kiai Al-Haj Abdullah Aslam. Semoga beliau diparingi sehat dan kita semoga diberikan berkah dan adab yang tulus ikhlas kepada beliau. Juga para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat saya hormati dan saya muliakan. Panjenengan jamaah majelis malam Selasa khususnya dan yang hadir di tempat ini, muslimin juga muslimat, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian, rahimakumullah, semoga Allah menyayangi kalian, dan semoga kita kumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil nantinya kita akan masuk ke Isra dan Mi'raj insyaallah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadis yang nomor 6 ini, Bapak Ibu, datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, sahabat Nabi yang banyak sekali meriwayatkan hadis dan sudah sering diterjemahkan biografi tentang pribadi beliau sebagai sahabat yang luar biasa. Ausani khalili, kata Abu Hurairah, berwasiat kepadaku kekasihku 3 hal. 1. An asuma 3 ayyam fi kulli syahrin.
berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah 3 hal. 1. Berpuasa dalam sebulan 3 hari. Berapa? 13, 14, 15. 2. An la anam qabla an utir. Tidak boleh tidur sebelum sholat witir. Wasiat yang nomor 2 untuk Abu Hurairah. 3. An usallid duha. Setiap hari sholat duha. Itu wasiat Nabi ke Abu Hurairah, disampaikan ke kita. Puasa dalam sebulan 3 hari, namanya ayyamul bid, hari-hari putih, karena bulannya bulan purnama, putih sinarnya. 13, 14, 15, kecuali 13 hari tasyrik haram berpuasa, 14-nya boleh. Kemudian witir, setiap malam tidak tidur kecuali sudah witir. Paling sedikit 1 rakaat, tapi makruh kalau tiap malam 1 rakaat. Cerai kata ulama. Adnal kamal, mendekati sempurna 3 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Salat witirnya Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan tidak kurang 11 rakaat. Autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai ahli Quran, fa innallaha al-witr yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka pada yang Hanya kalau di luar Ramadan tidak jamaah. Kalau di Ramadan sunnah berjamaah. Sebagian orang kenalnya witir di Ramadan tok. Kalau bukan Ramadan gak witir. Padahal itu sholatnya Nabi tiap malam. Hampir di pribadi Nabi dihukumi wajib. Di umat hukumnya sunnah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Sholat witir itu, sholat ganjil itu. Kemudian wasiat yang nomor 3, sholat duha. Paling sedikit 2 rakaat, mendekati sempurna 4 rakaat. Paling bagus 8 rakaat. Paling banyak ada yang 12 rakaat, ada yang bilang 8 rakaat. Ibnu Hajar dan Imam Romli khilaf dalam adadur rakaat fi sholatid duha. Itu sholat kaya raya, la faqra ma'ad duha. Tidak akan pernah melarat orang yang mengamalkan sholat duha. Ada yang bilang sholat awabin, namanya sholat awabin, sholatnya orang yang suka kembali ke Allah karena dilakukan pas lagi asik-asiknya orang bekerja, jam 8, jam 9. Dari terbitnya matahari sampai zawal, sampai tergelincir matahari alias duhur. Afdolnya adalah rubuh nahar, 1/4 dari siang, jam 8, jam 9 itu afdol. Tidak bisa beb jam 10, tidak bisa beb jam 11. Yang penting jangan sampai masuk waktu duhur, karena sudah masuk waktu duhur habis waktu duhanya. Tapi boleh dikodok. Karena setiap sholat sunnah yang punya waktu boleh dikodok. Punya waktu, duha punya waktu, qobliyah punya waktu, witir punya waktu. Dan sempat dikerjakan boleh dikodok di hari-hari atau di waktu yang lain. Fahim tum? Semoga wasiat Abu Hurairah ini dari Nabi bisa diamalkan oleh kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Hari ini sudah sholat duha? Sudah yang sudah, belum yang belum. Kak getoan. Tadi malam sholat witir? Ya, jujur yang menyakitkan. Jangan ditinggal. Itu minimal
penyambung antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali dalam Bidayah, al-faraid ra'sul mal, an-nawafil al-arbah. Fardu-fardu itu adalah modal, ra'sul mal. Kalau dagang modalnya. Sedangkan an-nawafil, salat-salat sunnah itu arbah, keuntungan. Jangan dibalik, mau ngambil untung tanpa modal, tidak bisa. Salat sunnahnya Masya Allah, witir, duha. Tapi salat 5 waktunya kocar kacir. Ngambil yang sunnah, ninggalin yang wajib. Jangan sampai salah, al-aham fal-aham. Yang lebih penting yang wajib. Kemudian bisa lebih, silahkan amalkan sunnah itu. Karena la yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yabsiru bih, wa yadahu alladhi yabtisu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Seorang hamba yang terus-terus dekati Allah lewat salat sunnah sampai aku jatuh cinta kepada hamba itu. Jadi di antara keutamaan mengerjakan salat-salat sunnah adalah dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah Allah cinta, pandangannya adalah pandangan Allah, penglihatannya, pendengarannya adalah pendengaran Allah, tangannya, kakinya semua sesuai dengan ridhonya Allah. Bukan maksudnya tangannya sampean tangannya Allah, bukan. Tapi gerak-gerik panca indera sampean ini atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Bukan pas Allah punya tangannya sampean, punya matanya, tidak. Tapi ibarat dari semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selamat meraih mahabbat Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sahabat Abu Hurairah ini pernah mendengar Nabi bersabda. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernah Nabi bersabda. Jadi hafal Abu Hurairah. Apa yang didengar? Inna salasatan min Bani Israel. Ada 3 orang dari Bani Israel. Aulad Yakub, anak-anak dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Katanya 3 orang ini anak-anak dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saudaranya Nabi Yusuf ini berarti. Nabi Yusuf bin Yakub. Ada 3 orang di zaman Bani Israel. Abros. Yang pertama orangnya itu Abros. Abros ini punya kulit tapi hancur, kayak juzam. Kulitnya rusak, berceceran, kena penyakit. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga kita dikasih afiat. Sunnah kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, misalnya kena penyakit juzam, kulitnya hancur, sunnah kita sujud syukur. Sujud syukur karena kita selamat dari penyakit yang menakutkan itu. Tapi sujud syukurnya jangan di depannya dia, perasaan nanti dia. Setelah pergi jauh kalian sujud syukur, terima kasih Allah, nas'alullah al-afiyah, minta afiat ya Allah. Sunnah begitu. Karena semua itu tak lepas dari kehendak dari Allah Subhanahu. Yang nomor 2 Aqra. Aqra ini sul'a, botak. Apa? Botak, tidak punya rambut. Kalau zaman sekarang kayaknya buat gaya-gayaan botak-botakan itu. Kalau dulu agak malu kalau orang punya botak. Sekarang sudah tidak pati malu botak-botak ini. Jadi keren karena banyak figur yang mencontohkan. Makanya jangan bersedih wahai para botak-botak.
Yang nomor 3 a'ma, orangnya buta. 3 orang. 1 abros, yaitu penyakit kulit kusta. 2 botak. 3 aradallah an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan. Allah ingin nguji 3 orang ini. Akhirnya sama Allah dikirim malaikat. Dikirim apa? Malaikat ini ajsam nuraniyah, makhluk tercipta dari cahaya, yakdiruna an yatasyakkalun, mampu untuk berubah-ubah. Jadi orang bisa, jadi ini bisa, malaikat, tapi lebih sensitif ke yang positif. Malaikat ini dikirim sama Allah untuk bertamu ke satu-satu dari 3 golongan ini. Fa'atal abros, malaikatnya datang ke abros yang kusta. Ayu syai'in habilek, hei kusta, apa yang paling kamu sukai? Yang paling kamu sukai apa sekarang? Si kusta jawab, launun hasan, warna yang bagus, jildun hasan, kulit yang bagus. Karena dia lagi menderita kusta, tidak mungkin dia bilang mobil yang bagus, rumah yang besar. Tak kepikiran dia itu, mikir yang di depannya. Kan begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang kau inginkan? Yang paling kau inginkan? Ingin kulit yang bagus. Wa yadhhab annil ladzi qad qadiranin nas, dan hilang semua penyakit yang mana orang lari dari saya, menjelekkan saya, ngotori saya. Lah, bersih semua dari ini semua. Saya ingin sehat, saya ingin normal. Tidak muluk-muluk mintanya, tidak minta uang, tidak minta emas. Dia ingin bersih dulu dari penyakitnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia tidak tahu yang nanya ini malaikat, tidak tahu. Famasahahu, sama malaikat diusaplah si kusta ini. Fadhahaba anhu qadruh, akhirnya penyakitnya hilang, kotorannya hilang. Wa utiya launan hasan, dan akhirnya dikasih warna yang bagus, putih, bersih, ganteng, masya Allah. Kena usapan malaikat ini. Atas izin. Setelah itu malaikatnya ngomong lagi, ayyul mal ahab ilaik. Setelah dikasih ganteng, normal, kulitnya bagus, harta apa yang paling kau sukai? Zaman dulu Bani Israel jawabnya harta itu tidak macam-macam. Kalau zaman dulu itu paling binatang ternak. Kalau zaman sekarang kan macam-macam, minta Pajero, Fortuner, apa derek? Ferrari, iPhone, macam sekarang. Jadi kita ini berada di akhir hidup dunia yang ujiannya tambah banyak. Syahwat kita tambah lebar. Zaman dulu paling ya unta, sapi. Hartanya itu tidak ada lagi. Kain pun kain apa, cuma berapa. Sekarang baju aja mau yang harga 2 juta ada. Tanya bu ibu itu. Ya bu, bedak zaman sekarang 500 glowing. Kalau pakai yang 5.000 gosong nanti. Jadi kita berada di zaman ad-dawa'i asyahwat an-nafsiyah makin banyak. Ajakan-ajakan nafsu syahwat makin banyak. Jadi kalau jadi wali di zaman ini langsung wali kutub jadinya. Karena luar biasa tantangannya. Zaman dulu udah ada. Jadi keinginan-keinginan kemana-mana dari dunia itu udah jauh dari. Ya wanita dari dulu ada. Harta ya paling emas, tahta paling ya. Kerajaan itu pun jarang. Sekarang dari semua ini ada semua. Makanya ujian kita tambah berat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Minta apa kamu? Hei kusta yang sembuh, minta apa? Al-ibil, minta unta. Karena menurut dia harta yang paling mewah saat itu adalah Au qala al-baqar, atau kata rawi hadis ragu, ada yang bilang unta, ada yang bilang bakor, sapi, tapi unta. Fa'utiyanna qatan usyara, akhirnya sama malaikat itu dikasih unta al-usyara,
unta yang hamil. Nih ambil, enaknya sudahlah sembuh dari sakitnya, apa dikasih unta lagi, dikasih harta lagi. Alhamdulillah. Faqala malaikat itu bilang, barakallahu laka fiha, semoga Allah berkati untamu ini ya. Hanya kalau ada tamu bukain pintu takut malaikat. Beneran, kalau diginiin minta apa saja. Apa? Minta unta, tidak ada unta di sini. Minta yang lainnya. Tapi ujian harta itu uji. Lihat nih ceritanya nanti ini, gimana ceritanya? Manusia itu. Fatal akro, akhirnya malaikat namu ke orang yang nomor 2, yang akro, yang botak tadi. Didatangi juga. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Kamu yang paling kamu sukai apa sekarang? Coba. Apa yang kamu sukai sekarang? Sya'run hasan, saya ingin punya rambut yang bagus, yang keren, tidak botak lagi. Wa yadhhab anni hadzal ladzi qadaranin nas, dan hilang apa yang orang lain lari dariku, yang menjelekkanku ini, lari bersih-bersih. Aku ingin punya rambut yang keren, yang enggak, subhanallah. Tidak botak lah. Famasahu, disentuh sama malaikat. Langsung rambutnya tumbuh, tidak pakai operasi. Fa'utiya sya'ran hasanan, tumbuh rambutnya. Ini juga atas izin Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ke kita kayaknya bukan aib ya. Jaluk apa? Jaluk rambut sing apik? Enggak wis gak apa-apa, jaluk duwe ae. Kayaknya lebih menarik duwe kalau kita ini. Akhirnya fa'ayul mal ahabbu ilaik, sama malaikat ini ditawari, harta apa yang paling kau sukai? Minta. Kalau al-bagar, si botak bilang sapi. Oh, fa'utiya baqaratan hamilan, dikasihlah sapi yang hamil. Dan malaikat berdoa dengan doa yang sama. Barakallahu laka fiha, semoga Allah berkati ya di sapi kamu ini, sapi kamu semoga diberkati oleh Allah subhanahu. Fa'atal a'ma, tinggal satu. Yang mana? Yang didatangi yang buta. Ditawarin juga, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau sukai wahai si buta? Si buta jawab, an yaruddallahu ilayya basari faubsiran nas, aku ingin Allah mengembalikan mataku bisa ngelihat orang. Harapannya orang sakit itu sembuh dari sakitnya, tidak mungkin ngarep yang lain. Kalau ada orang sakit sih ngarep yang lain, berarti ket mesakit. Sudah tahu stroke, jaluk apa? Aku jaluk emas sak koper. Oh, berarti truk besetruk ini orangnya ini. Orang yang paling diinginkan oleh orang yang sakit adalah kesembuh. Ndak mikir sing waras dok ditawari. Saya ki waras-waras ditawari. Apa yang paling kau sukai? Kabeh nyebut. Oh masih gede beb, bek isi ini beb, bojo sing ayu papat beb, bek motor sing anyar. Hadir semua keinginan kalau lagi sehat. Kalau orang sakit yang paling diinginkan adalah sembuh dari penyakitnya. Tidak kebayang tuh ingin yang lain. Kalau sudah sehat dari sakitnya, baru yang lainnya. Ayo wis, sunat nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Fahim tuh? Faham? Setelah itu sama malaikat ditawarin, tahu kalau sudah sehat pasti butuh harta. Minta harta apa lagi kamu yang paling kamu suka? Hei si buta. Si buta jawab al-ghanam, kambing. Subhan. Dikasihlah kambing yang hamil yang bisa beranak. Fantajahadani wa wallada hadza. Subhanallah. Si unta tadi lahir. Si bakor tadi sapi lahir, si kambing lahir beranak sampai lihada wadin minal ibil, yang ini punya satu lembah unta, yang ini punya satu lembah sapi, yang ini punya satu lembah kambing. Jadilah orang yang kaya raya.
Subhanallah sallallahu Muhammad. Karena didoain sama malaikat tadi, barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkati. Kalau sudah berkat jadinya, masya Allah itu dari satu jadi satu lembah. Satu lembah itu antara dua gunung lembah ribuan sapi, ribuan kambing, ribuan onta dimiliki oleh 3 orang. Sudahlah ganteng ya, ganteng, sudah sembuh dari penyakitnya, harta banyak. Apa ujian selanjutnya? Hah? Orang kalau sudah sukses, apa ujiannya? Kengkuk, Mas. Tahu kengkuk? Apa Jawa ini kengkuk? Hah? Gak ono Jawanya ya. Ganggu. Kalau sudah harta banyak, uang banyak, aduh ganggu orang. Ingin itu, ingin ini. Tapi kalau tidak punya apa-apa, sedang-sedang, tidak ada ganggu. Kalau ganggu makan marning dia. Dengarkan. Sudah sehat, sudah bersih semuanya. Malaikat itu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Malaikat dikirim lagi sama Allah supaya datangin si kusta yang sehat dengan suratihi, dengan rupa dia dan model dia yang lagi sakit kusta. Malaikatnya datang dengan berwajah sakit kusta. Bilang, ana rajulun miskin, saya orang miskin, qadin qata'at bil hibal, tidak punya solusi saya. Fi safari, perjalanan jauh tidak bisa meneruskan, tidak ada bekal. Fala balaghali fil yawm, tidak bisa nyampe hari ini saya ke tujuan saya illa billah, kecuali dengan Allah dan bika, denganmu tolong. Saya minta kepadamu demi zat yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus dan harta, saya minta 1 onta atabalaghu bihi fi safari, untuk saya pakai dalam perjalanan saya. Saya minta berapa? 1 ontanya berapa dia? 1 lem. Dia minta berapa? Si kusta, malaikat yang berwajah kusta minta bantuan 1 onta. Apa jawabannya? Al-huquq katsirah. Oh, pengeluaran saya banyak. Hukuk itu hak-hak yang harus saya tunaikan banyak. Iki sepurane akeh iso sean, akeh pengeluaran. Kan bahasanya orang sekarang gitu ya. Al-huquq katsirah. Sudah ada di hadis Nabi. Saya banyak pengeluaran sekarang masih tidak bisa. Subhanallah. Banyak tuh orang dimintai sumbangan. Aduh, kebarengan Mas, kebarengan. Podo iku koncone iku. Bahasane los ma'alos kebarengan. Al-huquq katsirah. Faqala, kata malaikat, ka'anni a'rifuka, kayaknya saya kenal kamu. Alam takun abras bi yakdzirukan nas, bukankah kamu dulunya kena penyakit kusta, orang lain menjelekkanmu? Itu kan kamu? Fakiran fa'atakallah, dulunya kamu fakir, kemudian Allah kasih kaya kamu. Bukankah kamu itu? Orang itu bilang, innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Saya dapat harta ini dari mbah saya, dari bapak saya yang kaya, dari embah. Sama malaikat diingetin, bukannya kamu dulu miskin, bukannya dulu kamu kusta. Oh, enggak, saya dapat harta ini dari orang-orang besar. Bapak saya orang besar, mbah saya orang besar. Memang keturunan besar saya ini. Enggak ada sakit kusta, enggak fakir. Allah. Kata malaikat apa? In kunta kadziban, kalau kamu bohong, fasayyarakallahu ila ma kun, Allah akan kembalikan kamu dengan wajahmu yang pertama, kusta lagi kamu, miskin lagi kamu. Kalau kamu bohong. Orang kalau sudah kaya kadang dia lupa. Lu kamu dulu kusta? Enggak. Lupa. Dulu kamu miskin? Enggak, saya dapat dari bapak saya, warisan ini. Orang kalau sudah kaya lupa.
didatangi sama malaikat, diuji nih. Ada yang bahasanya gini, oh kok jalur toh, aku piyen yo melarat, tapi kerja dong, kerja. Wis gak ngei. Ya kan, ada kan? Nggak ngasih kerja. Dulu saya jual koran, dulu saya ini. Cerita dia kemelasan. Ingat bahwa pernah dimelaskan. Tapi nggak ngasih ceramah toh. Kerja dong, kerja gitu. Nah, ini juga nggak bagus. Wes jangan banyak ceramah, kasih aja. Terima kasih, saya juga orang yang lemah, miskin. Ini dari Allah untuk Allah. Begitu. Jangan sih cerita iku iki. Datang ke nomor 2. Berarti yang nomor 1 gagal ya. Nomor 1 apa? Si kustaga gagal. Datang ke yang nomor 2, malaikat yang berwajah botak. Akro. Datang dia. Sama ngomong seperti yang pertama. Saya miskin. Dia pakai botak, dia pakai ngingetin dulu waktu botak. Saya minta bantuan, saya musafir. Ayo saya butuh bantuan untuk perjalanan, butuh bekal, tolong saya. Sama jawabannya juga sama. Si ake pengeluaran. Si ake pengeluaran si an. Gua tekone. Tekone gua apa? Kusepura gak iso saiki. Sama jawabannya. Bukankah kamu buta dulu? Bukankah kamu botak dulu? Bukankah kamu miskin? Oh enggak. Aku ini kerja. Itu aku ini nyambut gawe aku. Oh, kalau kamu bohong, akan Allah rubah kamu menjadi botak lagi, miskin lagi, kata malaikatnya. Dan dia tidak tahu kalau itu malaikat. Malaikatnya berubah jadi orang botak. Subhan. Hanya Bapak, kalau ketemu orang minta-minta, orang bajunya compang-camping, jangan ditolak, jangan dimarahi, kasih dengan apa yang bisa kamu kasih. Tidak ada lagi beb, cuma ada uang 2.000, kasih. Tidak ada kalimat thayyibah, kalimat yang baik, minimal jangan bikin sakit hati. Takut itu malaikat Allah, takut itu Nabi Khidir. Rubba ash'ash aghbar yamuddu yadayhi ila sama law aqsama 'ala Allah la abarra. Kadang-kala orang ini diusir-usir di pintu rumah orang, bajunya banyak debunya, compang-camping, tapi kalau ngangkat tangannya nyebut nama Allah, dikabulkan doanya, mustajabud dakwah. Jangan dientengkan. Jangan gampang-gampang enggak ketemu. Ya, jangan ditolak. Jangan kita terlena, tertipu dengan casing. Mau pakai dasi, ganteng, pakai mobil, terhormat api. Kita kadang kena penampilan kayak gini terhormat, padahal naudzubillah penzina, padahal naudzubillah pemakan riba. Yang dasi-dasi kan biasanya riba tuh, membuduk PC. Pakai dasi, pakai mobil, nagih. Ayo bayar. Masuk ke pelosok. Ganteng kalau orangnya, pakai baju dasi, tapi ternyata mabuduk PC. Betul? Sama sampean welcome, ahlan wa sahlan. Padahal itu bawa api, karena bawa riba, muamalah riba. Sedangkan orang miskin yang pakai baju bercoba-camping tidak direken, padahal itu orang dekat sama Allah. Tuh Kiai Hamid Pasuruan pernah cerita, ada orang ingin ketemu dengan Nabi Khidir. Lek kon nate ketemu Nabi Khidir tengah malam, inyango teng Lonalun Pasuruan. Tengah malam lek ketemu mbek wong ya iku Nabi Khidir. Tengah malam ditunggu jam 12 malam. Gak ada orang. Besoknya nemuin kiai, mana kiai Nabi Khidirnya loh? Gak ono wong tadi. Gak ada. Ono wong gendeng. Ono wong gendeng kiai, gendenge. Kelambine ora ya iku Nabi Khidir. Ya Allah, minta maaf ya. Dikiranya Nabi Khidir pakai sorban, pakai baju putih, ya ketokan be wong. Ya, beri kesempatan satu kali lagi ya untuk ketemu Nabi Khidir. Nanti malam lagi di Lonalun jam 12 malam datangi.
siap. Jam 12 malam ditunggu-tunggu udah ada. Orang lewat jualan bakso tengah malam kan biasa bawa rombongan. Bakso, mau beli bakso ndak? Oh, kenyang. Hotel. Paginya ngadep Kiai, mana Kiai Nabi Hidirnya? Loh, gak ketemu uang plus. Nggak ada Yai, cuma uang tuturan bakso ben bengi kono. Loh, ya itu yang jualan bakso itu Nabi Hidir. Subhanallah. Nyamarnya kok sampai segitunya. Kasih kesempatan lagi, kau noes. Gak lulus. Jadi kadang berwajah kayak gitu, kita jangan meremehkan. Gak ketemu, bisa jadi malaikat yang doanya mustajab. Kamu bantu tanpa kamu gak anggap apa-apa, kamu senengin dia, doa sama kamu, barakallahu lak. Siapa tahu itu orang dekat sama Allah, kemudian diterima. Sujud kita yang lama, umroh kita yang berulang, sedekah kita yang berpuluh juta, ternyata tidak mendatangkan solusi untuk masalah kita. Ternyata gara-gara kita bantu orang yang biasa, yang tidak disangka-sangka, itu justru jawaban dari doa-doa kita, kesembuhan dari penyakit-penyakit kita. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tinggal berapa? Dari 3 orang tinggal si buta dari gua hantu. Tinggal si datanglah malaikat itu ngadep ke si buta. Sama, ana rajulun miskin, saya ini orang yang miskin, wa ibnu sabil, anak jalanan, tidak punya ongkos. In qata'at bi al-hibal fi safari, tidak punya solusi, saya dalam perjalanan ini habis angunya. Fala balagha al-yawm, tidak bisa nyampe kecuali bertolongan dari Allah dan darimu. Saya minta demi zat yang mengembalikan pandangan matamu, saya minta 1 kambing untuk perjalanan saya, karena punya banyak Kalau sampean punya banyak emas, nanti ya minta 1 gram lah emas. Ini minta 1 minta 1 kambing saya untuk perjalanan saya. Apa kata si buta ini? Qad kuntu a'ma, dulu saya buta. Ingat dia. Faraddallahu ilayya basari, akhirnya Allah mengembalikan pandangan mata saya. Dulu saya buta, saya bisa ngelihat, disembuhkan sama Allah. Apa kata orang ini? Fakhud masyita, ambil sesukamu, bukan 1 kambing. Ambil sesukamu, wada' masyita, tinggalkan sesukamu, terserah kamu. Fa wallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wajalla. Demi Allah, saya tidak akan berat dengan apa yang kamu ambil. Terserah, mau ngambil 1, 10, 100, 1000, terserah ambil. Isa ngono, Pak? Hah? Kan ada tuh warung bebas. Bisa enggak? Ayo kita rame-rame besok ke toko yang punya toko ini. Ambil sesukamu, jopuk 1 kilo anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ingat dia bahwa dia pernah buta. Ini yang hadir pernah susah kan hidupnya dulu kan, pernah. Ingat pernah susah. Jadi kalau ada orang susah, ingat saat rodamu ada di bawah, saat kau susah, saat kau sakit, ingat dia. Malaikat itu bilang, amsik malaka fa inna mabtulitum. Pegang harta kamu, pegang. Enggak. Pegang. Kalian ini semuanya diuji. Faqad radiyallahu anka, Allah ridho kepadamu wahai si buta, wa sakhita ala sahibaik, dan Allah murka kepada 2 temanmu, si kusta dan si botak, dimurkai oleh Allah Subhanahu. Kamu yang lulus karena kamu sudah ridho dan tahu diri bahwa itu pemberian, itu karunia, itu titipan dari Allah. Makanya kalau dikasih sama Allah, bilang hadza min fadli rabbi, ini murni karunia dari Allah. Beli mobil murni karunia Allah, bukan sombong-sombongan ke tetangga.
Tron. Aku setahun kerja itu iki. Ya apa nek 2 tahun? Tuku pabrik. Cek sombong iki. Ente soge, kamu soge, kaya itu Allah yang ngasih kamu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kamunya, bukan kebetulan. Allah yang ngiting, dan Allah bisa menariknya kapan saja. Tuh si kusta lagi, miskin lagi. Tuh si botak lagi, miskin lagi. Karena tidak bisa jaga amanah, tidak tahu diri, dicabut nikmatnya sama Allah. Kalau kita tahu diri bahwa ini titipan dari Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur, ini karunia Allah untuk menguji saya, apakah saya kafir, apakah saya syukur. Itu perkataan Nabi Sulaiman melihat kerajaannya yang luar biasa. Dia tidak sombong nih, dia tidak sombong. Saya bisa ini, saya punya jin, saya punya angin yang manut ke saya. Tidak, dia katakan ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu, alim dikasih ilmu, apal ini apal itu, karunia. Soke karunia. Dan bahaya justru orang kalau diuji kekayaan banyak yang gagal. Justru bahaya itu kalau kita gagal, naudzubillah. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi, ma akhsha alaikumul faqr, aku tidak takut kalian fakir. Yang aku takutkan antum sata alaikumud dunia, yang aku khawatirkan justru dunia datang kepada kalian, fatanafasuha, pas kalian berlomba-lomba dengan dunia itu. Akhirnya kalian lupa dengan akhiratnya. Kalau fakir tidak mungkin. Nah, kalau syirik, kalau fakir kesyirikan, tidak khawatir Nabi pada umatnya. Tidak khawatir syirik, tidak khawatir fakir, tidak khawatir. Yang dikhawatirkan justru takut berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Karena kalau sudah cinta, ngejar, buta, tak kenal halal haram, wis pokoknya entuk. Kalau sudah buta, ambil sedapatnya, sebebasnya, menabrak aturan dari Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يهانن. Tuh di dua keadaan pakai bahasa ibtala. Ibtala itu ujian, bala. Ketika manusia diuji dengan harta, dikasih harta lebih, oh Allah sayang sama saya. Ketika diuji dengan kemiskinan, oh Allah tegone, Allah iki, Allah tidak sayang sama saya, Allah menghinakan saya. Bahasa Al-Quran keduanya pakai kalimat bala. Jika datang harta kepadamu itu bala, ujian untukmu. Jika datang kemiskinan kepadamu itu juga bala, ujian kepadamu. Manusianya kalau lagi cair, oh Allah sayang sama saya. Kalau lagi miskin, bangkrut, cek tekone Allah iki. Wong aku wis salat duha, wis witir, wis ngetamno Quran, kok saya dinginekno. Sampean Gusti. Ini orang suul adab sampai ke Gusti Allah Subhanahu. Kedua-duanya, kekayaan dan kemiskinan, dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu. Mana yang berat? Diuji miskin apa diuji kaya? Tapi jaluk sampean disuki. Mana yang lebih afdal? Orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur. Sing suki jawab kaya bersyukur, sing melarat jawab sing melarat sing sabar habis. Sesuai kelas masing-masing. Bahasa Al-Quran sama. Nabi Sulaiman itu kaya bersyukur, nikmal abdu innahu awwab.
dapat pangkat namanya awwab. Nabi Ayub itu sempat kaya, terus diuji, miskin, keluar dari kampung miskin, dipuji atas kesabarannya, nikmal abdu innahu awwab, dapat pangkat namanya awwab, orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu. Kalau suruh milih miskin sabar apa kaya syukur? Mesti genara. Milih mana? Kaya syukur apa miskin sabar? Dalam hadis, orang kaya terlambat masuk surganya 500 tahun. Ayo. Milih di telat masuk surga kalau syukur, tapi telat 500 tahun. Duluan yang miskin yang bersabar. Kenapa, Beb? Karena yang miskin hisapnya ringan, tidak ada yang mau dihisap, uang tidak ada. Sing soke, ayo, 1000 itu ondigi, dapat mana? Dikemanakan? Punya uang 5 miliar, tambah banyak pertanyaannya. Ayo, milih di saiki. Pertanyaan terakhir, kaya yang syukur apa miskin yang sabar? Pancet jaluk soke. Loh, kalau dikasih bisa, kalau sama-sama dikasih bisa nih, kaya syukur, miskin sabar, milih mana? Miskin sabar dong. Kalau dikasih bisa loh ya. Karena Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku matikan aku kumpulkan aku dengan orang Pilih miskin yang sabar. Miskin sing suge ya apa miskin? Kalau bisa, Nabi milih itu. Mau Gunung Uhud jadi emas untuk kamu, wahai Muhammad? Lah. Kamu mau jadi nabi seperti Sulaiman, raja, atau menjadi nabi yang miskin? Aku ingin jadi nabi yang miskin. Tak mau dijadiin kayak Nabi Sulaiman, tak mau Nabi Muhammad. Aju'a yauman fa asbir wa asba'u yauman fa ashkur. Aku ingin lapar satu hari, aku sabar. Kenyang satu hari, aku syukur. Itu pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi berdoa ingin hidup miskin. Subhanallah. Umatnya berdoa ingin hidup suki. Makanya ini sebagai pembesar hatinya orang-orang yang miskin, biar tidak berkecil hati. Ya, bahwa Nabi kalian ingin yang kaya, Beb, saya tidak tahu. Biar tambah sergap sedekahnya, biar tidak ninggalin dunia banyak-banyak, takut hisapnya. Dan tekno malam saiki dan transfer. Ben gak dihisap, nggih? Nggih nawatan? Nggih. Bendang mari rek, bendang mari. La haula wala quwwata billah. Ma halaka ibnu Affan ma fa'ala ba'da al-yawm. Utsman bin Affan tidak mungkin celaka setelah nyumbang hari ini. Nyumbang apa di Perang Tabuk? Di total puluhan miliar. Berapa? 100 ekor unta, sama isinya, sama pedangnya, sama peralatan perangnya. Itu di total sampai ratusan miliar. Sampai Kanjeng Nabi doa seperti itu. Mahalaka ibnu Affan ma fa'ala ba'dal yaum. Tak mungkin celaka Utsman bin Affan setelah berbuat hari ini, hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu. Sampai ada sumurnya Utsman bin Affan itu. Ingat Yahudi yang punya sumur, kalau orang Islam yang mau beli, yang mau ngambil, tidak boleh diperbuat. Orang Yahudi lancar ngambilnya. Lancar ngambilnya. Ya apa ini kata Nabi? Siapa yang bisa membeli sumur itu, lahul jannah, untuk dia surga. Mikir orang-orang suki didapat pengumuman kayak gitu dari Nabi. Langsung mikir, ya apa carane tuku sumure orang Yahudi tadi. Biar untuk maslahat umat ya apa caranya? Didatangi Yahudi. Ya apa kalau dijual ke saya berlipat-lipat ganda harganya? Oh sorry ya, tidak saya jual. Kata orang Yahudi,
Bilang apa? Tidak saya maaf, saya tidak jual. Gagal ini. Pendekatannya gagal. Ya apa ini, gagal ini. Akhirnya aturannya sehari orang Yahudi ngambil, sehari orang-orang Muslim ngambil dengan bayar. Diambil sama orang Muslim. Daripada kayak gitu kamu dijual aja dengan harga 2 kali lipat, 3 kali lipat, terserah minta harga berapa. Monggo. Oh, tidak bisa. Boleh saya jual separuhan aja wis. Sehari untuk orang Muslim, bagiannya Sayyidina Utsman, sehari punya orang Yahudi. Monggo paruan. Tapi harganya gila, selangit, tidak apa-apa. Jadi beli harga separuh, separuhnya punya haknya Sayyidina Utsman, separuhnya haknya orang Yahudi itu. Di bagiannya Sayyidina Utsman ketika orang Muslim ngambil, dientek no bayu nih. Hari kedua orang Yahudi entek bagian nih. Akhirnya wes tak dolai. Akhirnya kena ke Sayyidina Utsman dibeli. Dan sumur itu sampai sekarang nyumber, dan untuk muslimin semuanya manfaatnya dirasakan oleh umat Islam. Pinter Sayyidina Utsman, sampai sekarang ada rekeningnya Sayyidina Utsman bin Affan, karena mazroahnya, kebunnya yang di Mekah, yang di Madinah itu makmur, dan hartanya sampai sekarang masih berkembang, bahkan dibangunkan tempat peristirahatan untuk jamaah haji, untuk umroh, dan digratiskan, dan banyak lagi sarana-sarana yang lain. Karena itulah nikmal malus saleh biyadir rajulis saleh. Sebaik-baik harta yang baik kalau dipegang oleh orang yang baik. Kalau dipegang orang jahat, jadilah maksiat, jadilah bangun tempat diskotik, tempat minum, tempat prostitusi, hotel, kafe remang-remang gitu ya. Jadilah tempat maksiat sehingga jadi dosa jariah dia. Na'udzubillahi min. Mumpung hidup, kalian yang dititipi barang lebih dari Allah, jadikan untuk jariah kalian. Pinter-pinter, cerdas-cerdas memilih lokasi yang sekiranya makmur sampai hari kiamat. Ya, pilih masjid yang dibangun, sumur yang dibeli, Quran yang dibelikan untuk santri, monggo dipilih. Yang penting itu jelas dan benar-benar manfaat untuk agama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga kula panjenengan dijadikan hamba yang bersyukur, dan semoga kula panjenengan lulus dari ujian kaya maupun miskin, dan semoga mendapatkan afiat, sehat, selamat dari penyakit-penyakit yang mematikan. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari kesumpekan, dari kegelisahan, dari banyak utang, dari penyakit yang membahayakan. Dan semoga Allah buka pintu kebaikan, kebahagiaan, keberkahan untuk kita semua di sisa umur hidup ini. Dan semoga ini semua yang datang dari dunia, yang datang dari harta, dari tahta, dari apa saja titipannya Allah, semoga diparingi kuat untuk mensyukurinya, untuk mengingatkannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita semua nantinya selamat di yaumul hisab, selamat dari hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun menghadap dengan diridhoi oleh Allah, matinya mati husnul khatimah, akhir hidupnya dengan tauhid, matinya dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang pada kesimpulannya adalah mengajak kita semua untuk bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum ditutup dengan doa, ada beberapa pengumuman. Yang satu kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Habib tadi, yaitu sedekah atau infak. TPQ Al-Barakah akan membeli sebidang tanah di selatan gedung atau bangunan TPQ Al-Barakah itu, mengharap uluran tangan bantuan infak atau jariah dari kaum muslimin dan muslimat dengan bergotong royong, mungkin 1 meter persegi atau 1/4 atau setengah meter, atau mungkin bahkan 10 meter, atau mungkin kesemuanya, yang insya Allah membutuhkan dana 150 juta. Maka bagi yang berkeinginan untuk berjariah, 1 meternya senilai 500.000 rupiah. Enggak mampu 1 meter, ya monggo 1/4 ataupun setengah dan seterusnya. Ini permohonan atau himbauan dari Takmir Masjid Al-Barakah, juga dari TPQ Al-Barakah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajian rutin malam Selasa untuk yang akan datang bertepatan dengan malam memperingati Isra wal Mi'raj, malam 27, dan bertempat di Masjid Jami' atau Masjid Besar Baitul Muttaqin Ambulu, dengan narasumber tetap guru kita Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. Yang sebenarnya pengajian akan datang ini jadwalnya malam Selasa lagi, yang seharusnya bertempat di maktab atau di Darud Dakwah Timur Pasar. Karena Masjid Besar Baitul Muttaqin juga mengadakan pengajian untuk memperingati Isra Mi'raj, maka malam Selasa bergabung atau diminta oleh Ustaz Nadim untuk bergabung di masjid, sehingga kita memeriahkan, menghidupkan syiar hari-hari besar Islam seperti malam ini juga, dalam rangka memperingati bulan mulia, bulan Rajab, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka pengajian rutin malam Selasa yang akan datang bertempat di Masjid Besar Baitul Muttaqin Ambulu. Dimohon kehadirannya muslimin dan muslimat. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita mengambil barokah dari majelis ini. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita,
Kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh ataupun salah satu dari keduanya, dengan harapan semoga orang tua kita mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah, mendapat nikmat dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang masih hidup di tengah-tengah kita, di antara kita, semoga menjadi sababiah bagi diri kita mendapatkan ridhonya Allah, sebab orang tua kita ridho kepada kita. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. Untuk saudara-saudara kita yang sudah berada di alam barzakh namun dilupakan oleh sanak familinya, anak keturunannya, mereka adalah saudara kita seiman, seagama, seakidah. Semoga mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Untuk kita dan anak cucu kita, semoga selalu dalam lindungan Allah, diselamatkan dari fitnah zaman, dari cobaan zaman, diselamatkan dari semua hal-hal yang negatif yang akan menimpa diri kita dan anak cucu kita, sehingga kita mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Terima kasih. Kami akhiri. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.